Isaiah 11, it says here in verse 3. It's very easy for you to remember. You can read it later on by yourself. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ನಂತರ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. It's the first 3 or 4 verses of Isaiah chapter 11. When you go home, please read it. ಯೆಶಾಯ 11ರ ಮೊದಲ 3-4 ವಚನಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ. It says in verse 3, 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ He will make him quick of scent in the fear of the Lord. ಯೆಹೋವನ ಭಯವು ಅವನಿಗೆ ಪರಿಮಳಿಸುವುದು. And therefore, ಆದ್ದರಿಂದ he will not make a decision by what his eyes see or by what his ears hear. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಂತೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. You know, all the people in the world, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲ, they all make decisions by what their eyes see and their ears hear. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ, ಕಿವಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. All of us have got a lot of information stored up in our mind. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. Most of that information came through the eyes and through the ears from the time you were born. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. You know, as a child grows up, ಒಂದು ಮಗು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ looking, ಅದು ನೋಡುತ್ತೆ, listening, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, it learns the language, ಅದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, it learns music, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, and it can sing a chorus when it is 5 years old. 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದಾಗ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೆ. Because it has picked up, it's got information in its head. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬಂತು. The information in the head also comes from the tongue. ವಿಷಯ ಬಾಯಿನಿಂದ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. You know, chocolates are sweet. ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. By touching things, ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ something is hot, something is cold. ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ತಣ್ಣಗಿದೆ. But most of the information comes through the eyes and the ears. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ವಿಷಯಗಳು ಕಣ್ಣಿಂದ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Little bit from the other senses. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಂದ. Most of our decisions we take, important decisions, are based on what we see, what we hear. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ. How do you prepare for an examination? ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತೀರಾ? Almost entirely with your eyes and your ears. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗ್ತೀರಾ. You read, ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಕಣ್ಣಿಂದ, you hear your teacher, ಕಿವಿಯಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹೇಳೋದು that's how ಕೇಳ್ತೀರಾ. you prepare for an examination. ಹಾಗೆ ನೀವು ತಯಾರಾಗ್ತೀರಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. And so many decisions that you make in life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಯಗಳು. Shall I take this job? ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳ? Shall I marry this person? ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ? You see, ನೋಡ್ತೀರಾ, you hear information, ನೀವು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀರಾ, and you take a decision. ನಂತರ ನೀವು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. Now it says about Jesus, ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, that he would not take a decision by what he saw and what he heard. ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. Because these things can deceive us. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ವಂಚಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮನ್ನ. He would take a decision by the fear of the Lord. ಆತನು ದೇವರ ಭಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಣಯ. In other words, he would say, yeah, it looks all right to me. ಹೌದು, ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. According to all the advice given to me by other people also, it sounds all right. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರನ್ನು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. But ಆದರೆ I still don't have freedom in my spirit to do it. ಆದರೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ. So I don't do it. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. That's the way we are supposed to live. ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. I've had many experiences like that. ನನಗೆ ಬಹಳ ಆ ಥರ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ. It looks all right. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. Other people say, yeah, it's good to do that or go there. ಹೌದು, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಇದು ಸರಿ, ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. Sometimes when I consider going to some place for meetings, ನಾವು ಕೂಟಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. I get all the information. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Everybody recommends, yeah, it's good if you go. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ. See, I don't feel free in my spirit. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. I don't go. ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Or some other times, ಕೆಲವು ಸಲ other people say, no, brother Zach, I don't think you should go there. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸಹೋದರ ಜಾಕ್ ಅವರೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yeah, brother, I say thank you for your advice. ಹೌದು ಸಹೋದರ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. I sense in my spirit. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, the scent is going in that direction.
ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. I go. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. And I have found through 40 years ನಾನು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ that it's always best to follow the leading of the Holy Spirit. ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. Because you don't waste your time. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. I get about 100 invitations in a year. ನನಗೆ 100 ಜನ ಕರೀತಾರೆ, ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ. And I take about 2 or 3. ಆದರೆ ನನಗೆ 2-3 ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. I'm saying to new places, not our own churches. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹೊಸ ಜಾಗಗಳಿಗೆ. And I say I'll go only if I feel free in my spirit. ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ If I ಹೋಗ್ತೀನಿ. don't feel free, I don't go. ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. I don't go by what my eyes see or my ears hear. ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಏನು ನೋಡುತ್ತೋ, ಕಿವಿ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. If you develop this habit from your young age, ನಿಮ್ಮ ಯೌವನಸ್ಥನದ ಜೀವಿತದಿಂದ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು you will become an expert at it by the time you come to my age. ನೀವು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರವೀಣರಾಗ್ತೀರಾ. If you start when you're 25, ನೀವು 25ರಲ್ಲಿ by the ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ time you're 65, you'll become an expert. ನೀವು 65 ವರ್ಷ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರವೀಣರಾಗ್ತೀರಾ. In the beginning, you'll make some mistakes. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. You think that's the Holy Spirit, and it's not the Holy Spirit. ನೀವು ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ, ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. You know, it's like a little puppy dog that still doesn't become an expert at picking up the scent. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಿ ಮರಿ ಅದು ವಾಸನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದೇ ಇರೋ ತರ. After 5 or 6 years, that dog has become an expert. 5-6 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರವೀಣರಾಗಿರುತ್ತದೆ. So you must allow the Holy Spirit to make you an expert in finding out the will of God. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರವೀಣರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು In ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. the Old Testament, it is only by study. What is the law? What's God's law say about this? What God say about that? ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ವಚನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. In the New Testament, it's not like that. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. It's the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ, Not noisy spirit. ಶಬ್ದದ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, Holy Spirit. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ That will make you sensitive. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು.